السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں سب؟ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی اور بڑی دلچسپ کہانی لے کے آئے ہیں۔ کہانی کا نام ہے خود غرض دیو۔ ہر سے پہر اسکول سے واپسی پر وہ سب بچے دیو کے باغ میں کھیلنے کو جایا کرتے تھے۔ یہ باغ بہت ہی خوبصورت تھا، نرم و ملائم گھاس کے فرش سے راستہ جا بجا خوشنما پھول کھلے ہوئے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے تارے زمین پر اترے ہوں۔ یہی نہیں، وہاں 12 آڑو کے درخت بھی تھے جو بہار کے آتے ہی نازک نازک گلابی اور آبی رنگوں کے پھولوں سے بھر جاتے اور خزاں کے آنے تک مزیدار پھولوں میں تبدیل ہو جاتے۔ پرندے ان درختوں پر آ کر بیٹھتے اور اتنے مسحور کن گیت گاتے کہ بچے کھیل روک کر دیتے اور انہیں سننے میں محور ہو جاتے اور ایک دوسرے سے کہتے ہم کتنے خوش ہیں یہاں۔ ایک دن کیا ہوا، دیو واپس آ گیا۔ وہ دراصل اپنے دوست سے ملنے گیا ہوا تھا۔ وہ چونکہ بہت ہی مختصر گفتگو کیا کرتا تھا، اس لیے اپنے بات مکمل کرنے میں 7 سال لگ گئے۔ جب 7 سال مکمل ہو گئے اور اس نے جو کہنا تھا کہہ چکا تو اپنے قلعے میں واپس آنے کا ارادہ کیا۔ جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ بچے باغ میں کھیل رہے ہیں۔ تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے غراتے ہوئے اپنی آواز سے کہا۔ بچے ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ میرا باغ ہے اور میں اپنے سوا کسی کو بھی یہاں کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا، دیو نے غرور سے کہا۔ پھر اس نے باغ کے گرد ایک بہت اونچی دیوار تعمیر کی اور اس پر ایک نوٹس بورڈ آویزاں کرا دیا جس پر لکھا تھا بلا اجازت باغ میں آنے والے کو سزا دی جائے گی۔ دیو کی خود غرضی نے بچوں کو بہت آزردہ کیا۔ اب ان کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ انہوں نے سڑک پر کھیلنے کی کوشش کی مگر وہاں دھول مٹی اور پتھروں سے اٹی ہوئی زمین تھی، انہیں یہاں کھیلنے میں بالکل مزہ نہ آتا۔ وہ اسکول سے واپسی پر اس اونچی دیوار سے گرے ہوئے باغ کے آس پاس منڈلایا کرتے اور باغ کے متعلق باتیں کیا کرتے اور ایک دوسرے سے کہتے ہم باغ میں کتنے خوشی سے کھیلا کرتے تھے۔ پھر بہار آن پہنچی، درختوں میں پھول کھلنے لگے اور تمام علاقہ ننھے پرندوں سے بھر گیا۔ لیکن خود غرض دیو کے باغ میں ابھی تک موسم سرما باقی تھا۔ وہاں پرندے گیت گانے نہیں آتے تھے کیونکہ بچے جو وہاں نہیں تھے۔ درختوں میں بور آنا تو جیسے بھول ہی گیا۔ ایک خوبصورت پھول نے گھاس سے سر اٹھایا لیکن جب نوٹس بورڈ کی طرف دیکھا تو بچوں کے لیے بہت اداس ہو گیا اور دوبارہ زمین میں دبک کر گہری نیند سو گیا۔ وہاں صرف 2 ہی لوگ خوش تھے اور وہ تھے برف اور قہر۔ بہار تو اس باغ کا راستہ ہی بھول چکی تھی۔ وہ دونوں خوشی سے چلاتے اب تو ہم سارا سال یہیں رہیں گے۔ برف نے اپنے سفید دبیز کوٹ سے گھاس کو ڈھانپ دیا اور قہر نے تمام درختوں کو چاندی سے رنگ دیا۔ پھر انہوں نے قرائے شمالی سے آنے والی سرد ہواؤں کو دعوت دی کہ وہ بھی ان کے ساتھ آ کر رہیں۔ چنانچہ ہوا کا طوفان بھی ان کے ساتھ آ کر رہنے لگا۔ اس نے بھاری کوٹ پہن رکھا تھا اور سارا دن زور زور سے باغ میں دہاڑتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس نے آتش دان تک الٹ پلٹ کر ڈالے۔ آہا، یہ تو بہت اچھی جگہ ہے، وہ خوش ہو کر بولا اور الوؤں کو بھی وہاں آنے کی دعوت دی اور وہ بھی وہاں آ کر رہنے لگے اور وہ ہر روز 3 گھنٹے تک قلعے کی چھت پر دھماکہ چوکڑی مچاتے، یہاں تک کہ چھت کے کئی کنگرے ٹوٹ گئے۔ پھر وہ باغ میں نہایت تیزی سے دائرے کی صورت میں گھوما کرتے، انہوں نے سرمئی لباس پہنا ہوتا اور ان کے سانس برف کی طرح سرد اور کاٹدار ہوتی۔ خود غرض دیو پریشان تھا، اسے سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس بار بہار کو آنے میں اتنی دیر کیسے ہوگی۔ وہ اپنے کمرے کے باغ کی جانب کھلنے والی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہا تھا جو سفید دودھ دھار برف سے ڈھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے امید ہے موسم جلد ہی تبدیل ہو جائے گا، اس نے خود کو یقین دکھایا۔ لیکن وہاں بہار کبھی نہ آئی اور نہ ہی موسم گرما۔ خزاں نے سارے باغ کو لذیذ پھل تقسیم کیے لیکن دیو کے باغ کو ایک بھی نہ دیا۔ وہ بولی دیو بہت خود غرض ہے۔ سو وہاں موسم سرما ہی رہا اور شمال سے آنے والی سرد ہوا اور اولے برف ژالہ باری اور قہرہ درختوں پر ادھر سے ادھر کودتے پھرا کرتے۔ ایک صبح دیو اپنے بستر میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک اس نے نہایت ہی دلفریب اور مسحور کن موسیقی کی آواز سنی۔ وہ اس کے کانوں کو بہت بھلی معلوم ہوئی تھی۔ اس نے سوچا شاید بادشاہ کے موسیقار وہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن درحقیقت وہ بہت ہی نازک اور خوش الحان بلبل نما پرندہ تھا جو اس کی کھڑکی کے باہر گیت گا رہا تھا۔ دیو نے عرصے سے اپنے باغ میں کسی پرندے کا گیت نہیں سنا تھا، اس وقت یہ مدھر آواز اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ تبھی الوؤں نے برسنا چھوڑ دیا اور شمالی سرد ہوا کے جھکڑ بھی ٹھہر گئے۔ یکایک بہت خوشبو کی لہر نے فضا کو معطر کر دیا۔ جب یہ لہر کھلی کھڑکی سے ہوتی اس کی نازک سی ناک سے ٹکرائی تو اس نے بے اختیار اپنے بستر سے چھلانگ لگائی اور باہر باغ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے خود کلامی کی اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ بالآخر بہار آ ہی گئی۔ اور اس نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ اس نے بہت ہی شاندار نظارہ دیکھا تھا۔ دیوار میں کیے گئے چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے بچے باغ میں داخل ہو گئے تھے اور درختوں کی شاخوں پر برجمان تھے۔ اسے ہر درخت پر ایک بچہ بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے واپس آ جانے سے درخت اتنے خوش تھے کہ انہوں نے خود کو پھلوں سے لبریز کر لیا تھا اور ان کے
फलों भरी डालियों ने अपने बाजू बच्चों के सिरों के गिर्द हायल किए महसूस हो रहे थे। परिंदे खुशी से चहचहाते फिर रहे थे और फूल हरी घास से एक बार फिर झांके और मुस्कुराने लगे। ये एक बहुत ही दिलकश नज़ारा था, लेकिन बाग के एक कोने में अभी भी मौसम सरमा मौजूद था। ये बाग का सबसे आखिरी सिरा था, जहाँ एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वो इतना नन्हा मुन्ना सा था कि दरख्त की शाखों तक इसकी रसाई मुमकिन ना थी। वो दरख्त के तने से लिपटा बड़ी बुरी तरह रो रहा था। बेचारा दरख्त अभी भी गहरे और बर्फ से अटा हुआ था। इसके चारों तरफ शमाली सर्द हवा मंडरा रही थी। दरख्त ने बच्चे से कहा, नन्हे लड़के ऊपर आ जाओ। इसने अपनी शाखें इतनी नीचे तक झुकाई कि जितना वो झुक सकता था, मगर बच्चा बहुत ही छोटा था। वो फिर भी किसी शाख को नहीं थाम सका। दियो ने ये मंजर देखा तो इसका दिल मोम हो गया। इसने सोचा, मैं भी कितना खुदगर्ज था। अब मेरी समझ में आया कि बाहर मेरे बाग में क्यों नहीं आ रही थी। मैं इस नन्हे बच्चे को दरख्त पर बिठा दूंगा और बाग के तरफ की ऊंची दीवार दहा ढहा दूंगा। मेरा बाग बच्चों के खेलने के लिए हमेशा वक्त रहेगा। वो अपनी किए पर बहुत शर्मिंदा था। फिर वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे पहुंचा। सदर दरवाज़ा आहिस्ते से खोलकर बाग में चला गया, लेकिन जब बच्चों ने इसे देखा तो बहुत खौफजदा हो गए, वहाँ से भाग गए। बाग फिर से बर्फ और गहरे से भर गया। मौसम सरमा ने फिर से इसे घेर लिया। सिर्फ वो नन्हा लड़का बिल्कुल न डरा और वहाँ से न भागा। इसकी आंखों आंसुओं से लबरेज थी। देव ने इसे पुछ से थामा और आहिस्ते से अपने हाथों में लेकर दरख्त की शाख पर बिठा दिया और यूं दरख्त एक बार भरपूर फलों से लद गया। हर तरफ फूल ही फूल खिल गए। परिंदे वहां आकर चहचहाते और गीत गाने लगे। नन्हे लड़के ने अपने बाजू दियो के गर्दन में हायल कर दिए और इसे प्यार किया। जब दूसरे बच्चों ने देखा कि अब दियो पहले जैसा बुरा नहीं रहा, तो वो भागते हुए वापस आ गए और बाहर दोबारा से बाग में हर तरफ फैल गई। ये अब तुम्हारा बाग है नन्हे बच्चों, दियो ने कहा। इसने बड़ी कुल्हाड़ी उठाई और दीवार को मसमार कर डाला। जब दोपहर के 12 बजे लोग मार्केट जाने के लिए वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा देव बच्चों के साथ खेल रहा है। इतना खूबसूरत बाग उन्होंने पहले कभी ना देखा था। बच्चे सारा दिन वहां खेलते रहे। शाम को देव को खुदाफिज कहने आए तो इसने पूछा, तुम्हारा वो नन्हा दोस्त कहाँ है? वो वही जिसे मैंने दरख्त पर बिठाया था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, इससे मुझे प्यार भी किया था। बच्चों ने जवाब दिया, वो तो चला गया, हमें से इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। देव ने इनसे कहा, इसे कहना वो कल जरूर यहाँ खेलने आए। लेकिन बच्चे तो इसे जानते ही नहीं थे, ना इन्हें ये मालूम था कि वो कहाँ रहता है। उन्होंने तो इसे पहले कभी देखा भी ना था। देव इस बात पर उदास हो गया। हर दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे देव के साथ खेलने इसके बाग में आते, मगर वो लड़का दोबारा कभी दिखाई ना दिया। देव अब बच्चों के साथ बहुत मेहरबानी से पेश आता। वो अक्सर इनसे इस लड़के के बारे में पूछा करता और इसकी बातें करता। वो कहता कि वो इसे दोबारा देखना चाहता है। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि देव बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। वो अब बच्चों के साथ खेल ना पाता, बस अपनी बड़ी सी व्हील चेयर पर बैठा इन्हें खेलते हुए देखा करता था। बच्चे इसके बाग को बहुत सराहते और इस पर वो कहता, मेरे बाग में बहुत खूबसूरत फूल हैं, लेकिन बच्चों से बढ़कर खूबसूरत फूल कोई नहीं। सर्दियों की एक सुबह वो अपने कमरे में कपड़े बदलते हुए खिड़की से बाहर का नज़ारा कर रहा था। इसे अब मौसम सरमा बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो जानता था कि ये बहार और फूलों के आराम का वक्त है। इन्हें कुछ वक्त के लिए सोना भी होता है। बाहर देखते हुए इसने हैरत से अपनी आंखों को रगड़ा और खूब गौर से बार बार देखा, जैसे इसे अपनी बसारत पर यकीन ना आया हो। बिलाशुबा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। वहाँ के इंतहाई कोने में खूबसूरत सफ़ेद फूलों से लदा हुआ दरख्त था। इसकी शाखें सुनहरी और नकरानी फूलों के बोझ से ज़मीन पर झुकाई थी और इनके नीचे वही नन्हा लड़का खड़ा था। तो खुशी से उछलता कूदा सीढ़ियों से उतरकर बाग में पहुंच गया और घास पर लौट लौटता जब लड़के के करीब पहुंचा तो इसका चेहरा गुस्से से टिमटिमा उठा। इसने बेचैनी से लड़के से पूछा, तुम्हारे जिस्म पर जख्मों के निशान कैसे हैं? किसने तुम्हें जख्मी किया है? लड़के की हथेलियों और पैरों पर किसी के तेज नाखूनों के निशान थे। वो कौन है जिसने तुम्हें जख्म दिए हैं? मुझे बताओ, देव बेताबी से चिल्लाया। मैं अपनी तलवार से इनका काम तमाम कर दूंगा ना, लड़के ने जवाब दिया। ये तो प्यार के जख्म है। देव ने झपटे से लड़के की तरफ देखकर सवाल किया, आखिर तुम कौन हो? एक तकलीफ दा करा इसके मुंह से निकली और वो बच्चे के कदमों में बैठ गया। लड़का देव को देखकर मुस्कुराया और इसे कहने लगा, एक बार तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया था, आज मैं तुम्हें अपने साथ अपने बाग में ले जाने को आया हूँ। जानते हो मेरा बाग कहाँ है? जन्नत में है मेरा बाग। स्कूल से वापसी पर बच्चे जब खेलने के लिए बाग में आए तो उन्होंने देखा बाग के आखिरी सिरे पर दरख्त के नीचे देव लेटा हुआ था। उन्होंने करीब जाकर देखा तो वो मर चुका था और सफ़ेद फूलों ने इसके जिस्म को पूरी तरह ढांप लिया था।